Good morning, student. Welcome to the class. This is class number 12 of the chapter Structure of Atom. And in this part, we will be discussing about quantum numbers and also the energy of different orbitals and also the shape and structure of orbitals. So, in the last class, we have discussed about the quantum numbers. Okay, so we have got four quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Okay, azimuthal quantum number is also known as uh, orbital angular momentum quantum number. Okay, so principal quantum number, which is represented by n, it represents it represents the cells or energy levels. Okay, so principal quantum number will give us the concept of cells or energy levels. It will also tell us about the size of the orbitals. Okay, so principal quantum number আমাক কি দিব সেল বা এনার্জি লেভেলৰ কথা ক'ব আমি জানো যে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিওফালে কিছুমান কি আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সেলস আছে বা এনাৰ্জি লেভেলছ বুলি আছে আৰু সেই সেলস বা এনাৰ্জি লেভেলছ বিলাক কোনে দিব আমাক এনে দিব It also gives us the size of orbitals. So n equal to যদি 1 হয় যেহেতু লেভেলটো সৰু হয় তো তাত থকা orbitals বিলাক সৰু হ'ব n equal to 2 means লেভেলটো অলপ ডাঙৰ তো তাত থকা orbital বিলাক আৰু ডাঙৰ হ'ব n equal to 3 means এনাৰ্জি লেভেলটো অলপ আৰু ডাঙৰ so তাত থকা orbitals বিলাক আৰু ডাঙৰ so size of the orbital আমাক কোনে দিব principal quantum numbers second quantum number is azimuthal quantum number. It is represented by L and its value depends on the value of n. Its values starts from 0 to n minus 1. 0 পৰা কলৈকে হ'ব n minus 1 লৈকে হ'ব সো যদি n ৰ ভ্যালু 3 হয় তাৰমানে আমি থাৰ্ড সেলৰ কথা কওঁ তেতিয়ালে l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 1 and 2 0 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি কলৈকে n minus 1 লৈকে এটা azimuthal quantum number আমাক কিহৰ কথা ক'ব it will tell us about the subcells যে এনাৰ্জি লেভেল বিলাকৰ ভিতৰত সেল বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকে আৰু কিছুমান সৰু সৰু সাবসেল থাকে আৰু এই সাবসেল বিলাকৰ কথা আমাক কোনে ক'ব সেকেন্ড কোয়ান্টাম নাম্বাৰ দ্যাট মিন্স এজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ আমাক ক'ব আৰু যিমানটা ইয়াত আমি ভ্যালু পাম যিমানটা আমি এলৰ ভ্যালু পাম সিমানটা আমাৰ কি থাকিব সাবসেলস থাকিব আৰু লগতে ই কি ক'ব শেপ অফ অৰবিটেলস ক'ব ঠিক আছে শেপ অফ অৰবিটেলসৰ বিষয়ে এজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ আমাক ক'ব Third quantum number is magnetic quantum number. It is represented by ml and its values are values starting from minus L to plus L. That means magnetic quantum number value depends on L value. Okay, প্ৰত্যেকটো L ৰ কাৰণে আমি ml values পাম আৰু কেইটা ml values পাম সেইটো ফৰ্মুলা লাষ্ট ক্লাছত দিছিলো যে twice L plus 1. Okay, প্ৰত্যেকটো L ৰ কাৰণে আমি twice L plus 1 number of ml values পাম ঠিক আছে আৰু সেই ভ্যালু বিলাক কি হ'ব these values starts from minus L to plus L. So L or value যদি 2 হয় তো ml value কি হ'ব minus 2 minus 1 0 plus 1 plus 2 তো minus L পৰা plus L আৰু এই magnetic quantum number significance to কি হয় magnetic quantum number will tell us the number of orbitals ঠিক আছে যে সাবসেলটো কথা কোনে দিব এজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰে দিব আৰু সেই সাবসেল বিলাকৰ ভিতৰত কি থাকিব আমাৰ অৰবিটেলস বিলাক থাকিব আৰু সেই অৰবিটেলস বিলাক কেইটা থাকিব কোনটো সাবসেলত কিমানটা অৰবিটেল আছে সেই কথাটো আমাক কোনে দিব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰে দিব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব যে ওৰিয়েন্টেশন অফ অৰবিটেল যে অৰবিটেল বিলাক x y z এই তিনটা ডাইৰেকশনত তাহাঁতৰ কেনেকুৱা কম্পোনেন্ট আছে ওৰিয়েন্টেশন কেনেকুৱা হৈ আছে সেই কথাটো আমাক কোনে দিব ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বাৰ দিব and the last one is spin quantum number that is not derived from Schrodinger equation and it is independent of the first three quantum numbers and it will only tell us the electron spin direction that means whether the electron is moving in clockwise direction or the electron is moving in anti-clockwise direction okay so there's a question in your textbook that which quantum numbers are associated with the size shape and orientation of orbital okay to answer to কি হ'ব size of the orbital কথা কোনে ক'ব আমাক principal quantum number shape of the orbital কথা কোনে ক'ব azimuthal quantum number আৰু orientation of the orbital কথা আমাক কোনে ক'ব magnetic quantum number ক'ব ঠিক আছে so principal quantum number ক'ব আমাক সেল বিলাকৰ কথা so প্ৰথম আহিলে যে সেলস সেলৰ ভিতৰত কি থাকে সাবসেল যোনটো কথা আমাক azimuthal quantum number ক'ব সাবসেলৰ ভিতৰত কি থাকিব অৰবিটেলস থাকিব
সেই অৰবিটেলছ বিলাক কেইটা থাকিব সেইটো আমাক মেগনেটিক কোৱান্টাম নাম্বাৰ থাকিব আৰু প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলৰ ভিতৰত কি থাকিব ইলেক্ট্ৰন থাকিব আৰু সেই ইলেক্ট্ৰন বিলাক এটা অৰবিটেলত ম্যাক্সিমাম কিমান ইলেক্ট্ৰন থাকিব দুটা থাকিব তাৰে এটাৰ যদি স্পিন প্লাস আপ হয় ইটোৰ কাৰণে স্পিন কি হ'ব মাইনাস আপ হ'ব ঠিক আছে এতিয়া এইখন এখন চাৰ্ট তোমালোকে চোৱা যে when the value of n is equal to 1 when the value of n is equals to 1 okay n ৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 হয় তেতিয়া l ৰ ভ্যালু কি হয় l ৰ ভ্যালু কি হয় সদায় l ৰ ভ্যালুটো কি হয় l ৰ ভ্যালু সদায় ইকুৱেল টু 0 to n minus 1 0 to কি হ'ব n minus 1 ঠিক আছে 0 to n minus 1 okay so when n equal to 1 the l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 okay আৰু l ৰ ভ্যালুটোৰ ওপৰত চাই পেলাই আমি কি কৰিব পাৰো সাবসেলৰ নাম্বাৰটো আমি দিব পাৰো নাই যে সাবসেলটো কি হ'ব l ৰ ভ্যালু বিলাকৰ ওপৰত আমি ডিপেন্ড কৰি পেলাই আমি সাবসেলৰ ভ্যালু বিলাক দিব পাৰো সো 0 যদি হয় l ৰ ভ্যালু যদি 0 হয় সাবসেল কি হয় s l ৰ ভ্যালু 1 হলে সাবসেল কি হ'ব p l ৰ ভ্যালু যদি 2 হয় সাবসেল কি হ'ব d আৰু যদি l ৰ ভ্যালু 3 হয় তেতিয়ালে সাবসেল কি হয় f okay so যেতিয়া n equal to 1 l equal to 0 so সাবসেলৰ নোটেশন কি হ'ব আমি সদায় অৰবিটেল লিখোতে কি কৰো তাৰ আগত জাস্ট n ৰ ভ্যালুটো লিখি দিয়া সাবসেল যেতিয়া আমি লিখো তাৰ আগত আমি কি লিখো জাস্ট n ৰ ভ্যালুটো লিখি দিয়া সো সাবসেলটোকে আমি অৰবিটেল বুলিও কওঁ ঠিক আছে সাবসেলটোকে আমি কি বুলি কওঁ অৰবিটেল বুলিও কওঁ সো এটো কি হ'ব 1s অৰবিটেল এতিয়া আমি কি পালো যে n ইকুৱেল টু যেতিয়া 1 হয় l ইকুৱেল টু কি হ'ব 0 আৰু তাৰ সাবসেলটো কি হ'ব 1s বা অৰবিটেলটো কি হ'ব 1s আৰু s অৰবিটেল সদায় কেইটা থাকিব হেতু কোনে দিব আমাক ml ভ্যালু যে দিব আৰু ml ভ্যালুটো কি হয় এটো আছে ml ভ্যালুজ ঠিক আছে আৰু ml ভ্যালু কেইটা থাকিব টোটাল এটো হ'ব কি twice l plus 1 ঠিক আছে ml ভ্যালুটো আমাক কিহে দিয়ে twice l plus 1 ওকে twice l plus 1 ওকে সো ml ভ্যালুজ তো আমাক কিহে দিব twice l plus 1 যে কেটা ml ভ্যালু আছে এটো মই ইয়াতে লিখিছো বস্তুটো ইনে জাস্ট মই ৰাফকে লিখিছো এটো হৈছে কি twice l plus 1 সো কিমানটা ml ৰ ভ্যালু থাকিব twice l plus 1 টা আমাৰ ml ৰ ভ্যালু থাকে সো যেতিয়া n equal to 1 হ'ব l ৰ ভ্যালু হ'ব 0 অৰবিটেলটো হৈ যাব 1s আৰু ইয়াৰ m ৰ ভ্যালু কি হ'ব ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব ml ৰ ভ্যালুজ হৈ যাব 0 তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ অৰবিটেল কেটা থাকিব 1 ml ভ্যালু যিমানটা হ'ব কিমানটা আমাৰ কি থাকিব অৰবিটেল থাকিব when n equal to 2 then l ৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে 0 ৰ পৰা n minus 1 l ৰ ভ্যালু সদায় কি হয় 0 to n minus 1 0 to n minus 1 ঠিক আছে 0 ৰ পৰা n minus 1 লৈকে হ'ব তো যেতিয়া n ৰ ভ্যালু 2 হ'ব তো l ৰ ভ্যালু আমি দুটা পাম এটা আছে 0 আৰু এটা আছে কি 1 0 বুলি কোৱাৰ লগে অৰবিটেলটো কি হ'ব s সাবসেলটো কি হ'ব s আৰু 1 বুলি কোৱাৰ লগে সাবসেলটো কি হ'ব p সো সেকেন্ড সেলটোত আমাৰ কেটা অৰবিটেল পাম দুটা টাইপৰ কেটা সাবসেল পাম আমি দুটা সাবসেল পাম এটা আছে s সাবসেল এটা আছে p সাবসেল এটা s সাবসেল বুলি কোতে তাৰ ওৰিয়েন্টেশন কেটা হয় সদায় 0 কাৰণ ml ৰ ভ্যালু যেতিয়া l ৰ ভ্যালু 0 হয় ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 সো তাৰ কাৰণে আমি অৰবিটেল কেটা পাম এটা পাম তাৰমানে s অৰবিটেল সদায় কেটা থাকিব এটা থাকিব আকৌ যেতিয়া l ৰ ভ্যালু 1 হ'ল তেতিয়া অৰবিটেলটো কি হ'ব p অৰবিটেল মানে সাবসেলটো কি হ'ব p সাবসেল সো p বুলি কোৱাৰ লগে l ৰ ভ্যালু কি 1 আৰু ml ৰ ভ্যালু কি হয় ml ৰ ভ্যালু সদায় কি হয় ml ৰ ভ্যালু কি হয় সদায় ml ৰ ভ্যালু কি হয় মাইনাস l ৰ পৰা সদায় কি হয় প্লাস l মাইনাস l to প্লাস l মাইনাস l to প্লাস l বুজি পাইছানে সো l ৰ ভ্যালু যদি 1 হয় ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব -1 0 আৰু কি হ'ব +1 সো তাৰ মানে অৰবিটেল কেটা থাকিব আমাৰ নাম্বাৰ অফ অৰবিটেল কেটা হ'ব 3 ml ভ্যালুজটো আমাক কি দিব নাম্বাৰ অফ অৰবিটেল দিব সিমিলাৰলি when n equal to 3 তাৰ মানে কোনটো সেলৰ কথা কৈছো আমি থাৰ্ড সেলৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কি হ'ব সদায় 0 to n minus 1 সো 0 হ'ব 1 হ'ব আৰু কি 2 হ'ব 0 বুলি কোৱাৰ লগে কি সাবসেল s সাবসেল 1 বুলি কোৱাৰ লগে কি সাবসেল p সাবসেল আৰু 2 বুলি কোৱাৰ লগে কি সাবসেল d সাবসেল s বুলি কোৱাৰ লগে l ৰ ভ্যালু 0 তো m ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 তাৰ মানে নাম্বাৰ অফ অৰবিটেল কিমান হ'ব 1 সো 3s অৰবিটেল কেটা থাকিব এটা 3p অৰবিটেল কেটা থাকিব ml ভ্যালুজটো চোৱা ml ভ্যালুজ কি হ'ব l ৰ কাৰণে -1 0 +1 সো 3p অৰবিটেল কেটা থাকিব তিনটা সদায় p বুলিলে তিনটা তেনেকে যেতিয়া l ৰ ভ্যালু 2 হ'ব তো অৰবিটেলটো কি 3d আৰু d বুলি কোৱাৰ লগে l ৰ ভ্যালু কি 2 আৰু l ৰ ভ্যালু যদি 2 হয় ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব -l ৰ পৰা প্লাস l ৰ তাৰমানে -2 -1 0 +1 +2 কিমানটা ভ্যালু পালা 5 সো d অৰবিটেল কেটা থাকে 5টা 3d অৰবিটেল কেটা হ'ব 5টা সিমিলাৰলি যেতিয়া ফোৰ্থ সেলত থাকিব
फोर्थ सेলত কি এল ভ্যালু হ'ব 0 হ'ব 0 to n minus 1 0 1 2 3 এল ভ্যালুজটো কেনেকে পাম আমি 0 ৰ পৰা n minus 1 লৈকে এল ভ্যালুজ হ'ব আকৌ 0 মানে কি s সাবসেল 1 মানে কি p সাবসেল 2 মানে কি d সাবসেল 3 মানে কি f সাবসেল ঠিক আছে আকৌ s বুলি কোৱা লগে l ৰ ভ্যালু 0 আৰু l ৰ ভ্যালু 0 হোৱা লগে m ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 l ৰ ভ্যালু 1 বুলি কোৱা লগে m ৰ ভ্যালু কি হ'ব -1 0 + 1 সো 4p অৰবিটেল কেটা থাকিব তিনটা থাকিব s অৰবিটেল কিমান হ'ব সদায় 1 2 বুলি কোৱা লগে এটো কি 4d আৰু d অৰবিটেল সদায় কেটা থাকে 5টা কেনে গম পালো কাৰণ m ৰ ভ্যালু আমি ইয়াত কেটা পাম 5টা কাৰণ 2 ৰ কাৰণে -2 ৰ পৰা +2 লৈকে সো ইয়াত অৰবিটেল কেটা পাইছো 5টা 3 বুলি কোৱা লগে f similarly -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 আমি কিহৰ পৰা কি হলে পাইছো -l ৰ পৰা +l লে সো 4f অৰবিটেল আমি কিমান পাম 7টা পাম ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি কি আমি সামাৰাইজ কৰিব পাৰিলো চোৱা যে s অৰবিটেল সদায় কি হ'ব এটা থাকে ঠিক আছে s অৰবিটেল বুলি যেতিয়া আমি কম তেতিয়া হলে তাৰ কাৰণে ml ৰ ভ্যালু সদায় কি হ'ব 1 হ'ব p অৰবিটেলৰ কাৰণে ml ৰ ভ্যালু সদায় কেটা থাকিব তিনটা s অৰবিটেলৰ কাৰণে সদায় ml ৰ ভ্যালু কি হয় 0 এটা ভ্যালু পাম আমি 0 আৰু p অৰবিটেলৰ কাৰণে কি হয় -1 0 আৰু কি পাও আমি +1 তিনটা ভ্যালু পাও নাই p অৰবিটেলৰ কাৰণে সো 3ml ভ্যালুজ তাৰ মানে 3 অৰবিটেল d বুলি যেতিয়া কব d বুলি কোৱালে কি ভ্যালু পায় ml ৰ ভ্যালু -2 -1 0 +1 আৰু কি পাও আমি +2 ঠিক আছে সো d অৰবিটেল সদায় কেটা হ'ব 5টা আৰু f অৰবিটেল কি হ'ব সদায় 7টা হ'ব -3 -2 -1 0 +1 +2 আৰু কি হ'ব +3 বুজি পালানে যে f অৰবিটেল সেইকাৰণে কি হ'ব 7টা হ'ব বুজি পালানে সেই চাৰ্টখনকে আমি ইয়াত সামাৰাইজ কৰি থৈছো চোৱা ইট ইজ n = 1 লেভেল n = 1 লেভেল বুলি কোৱা লগে অৰবিটেল কি পসিবল হ'ব অকল l ৰ ভ্যালু কি হ'ব সাবসেল কি হ'ব প্ৰথম চোৱা সাবসেলটোৱে আমাক দিব অৰবিটেল তো সাবসেল কি হ'ব অনলি 1 তাৰ মানে কি হ'ব s সাবসেল n = 2 বুলি কোৱা লগে কি সাবসেল পসিবল হয় n = 2 বুলি কোৱা লগে l = কি হ'ব 0 আৰু 1 আৰু 0 আৰু 1 হোৱাৰ লগে কি অৰবিটেল পসিবল হ'ব বা কি সাবসেল পসিবল হ'ব s আৰু কি p সাবসেল বুজি পাইছানে সিমিলাৰলি n = যেতিয়া 3 হ'ব থাৰ্ড সেল l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 1 2 তাৰ মানে 0 বুলি কোৱা লগে s অৰবিটেল 1 বুলি কোৱা লগে p অৰবিটেল আৰু 2 বুলি কোৱা লগে কি হ'ব d অৰবিটেল সিমিলাৰলি যেতিয়া n = 4 হ'ব সো অৰবিটেল কি থাকিব l ভ্যালু কি হ'ব 4 বুলি কোৱা লগে l ৰ ভ্যালু হ'ব 0 মানে s অৰবিটেল 1 মানে p অৰবিটেল 2 মানে d অৰবিটেল 3 মানে কি হ'ব f অৰবিটেল বুজি পালানে সো ফাৰ্স্ট সেলটোত কি থাকিব অকল এটাই অৰবিটেল থাকিব কি থাকিব 1s এটাই সাবসেল থাকিব হেতু কি 1s n = 2 কি থাকিব সাবসেল দুটা থাকিব কি থাকিব s আৰু p সাবসেল n = 3 আমাৰ সাবসেল কেটা থাকিব তিনটা থাকিব কি থাকিব s p আৰু কি d বুজি পালানে n = 4 ত আমাৰ কেটা সাবসেল থাকিব চাৰিটা সাবসেল থাকিব s p d আৰু কি থাকিব f ঠিক আছে আৰু ইয়াত তোমালোকে দিছেনে s বুলি কোৱা লগে সদায় কেটা হৈছে এটা অৰবিটেল দিছেনে সদায় এটা অৰবিটেল সো s সাবসেলৰ সদায় কেটা থাকিব এটা অৰবিটেল থাকিব দিছেনে সবতে আমি এটা অৰবিটেল লিখিছো নাই সো s বুলি কোৱা লগে সদায় কি হ'ব এটা অৰবিটেল থাকিব তাৰমানে ml ৰ ভ্যালুটো সদায় কি হ'ব s ৰ কাৰণে 1 হ'ব p বুলি যেতিয়া মই কৈছো তেতিয়া দিছেনে ইয়াত তিনটা অকা আছে দিছেনে ইয়াৰো তিনটা অকা আছে দিছেনে ইয়াৰো তিনটা অকা আছে p অৰবিটেল সদায় কেটা হ'ব তিনটা -1 0 +1 d অৰবিটেল সদায় কেটা আহিছে চোৱা 5টা d অৰবিটেল সদায় কেটা হ'ব 5টা সো ইয়াত কি হ'ব ml ভ্যালু তাৰ কাৰণে কি হয় -2 -1 0 +1 আৰু +2 সো d অৰবিটেল সদায় আমি কেটা পাম 5টা f অৰবিটেল কেটা আহিছে চোৱা 7টা ঠিক আছে এইটো 7টা আমি f অৰবিটেল পাম সো s বুলি ক'লে সদায় এটা অৰবিটেল p বুলি ক'লে তিনটা অৰবিটেল d বুলি ক'লে 5টা অৰবিটেল আৰু f বুলি ক'লে কি কম আমি 7টা অৰবিটেল ঠিক আছে আৰু ফাৰ্স্ট সেলটোত কিমানটা সাবসেল থাকিব এটা সাবসেল থাকিব অকল s সাবসেল থাকিব সেকেন্ড সেলটোত কেটা সাবসেল থাকিব দুটা সাবসেল s আৰু p থাৰ্ড সেলটোত কেটা সাবসেল থাকিব তিনটা s p d আৰু ফোর্থ সাবসেলত কেটা থাকিব চাৰিটা s p d f এই গোটেই বস্তুবোৰ আমি কিহৰ ভ্যালু কৈ আছো অনলি n ৰ ভ্যালু l ৰ ভ্যালু আৰু ml ভ্যালুজৰ ওপৰত কৈ আছো
এনৰ ভ্যালুটো আমাক দি আছে এনাৰ্জি লেভেল, এইটো কিহে দিছে আমাক এনৰ ভ্যালুৱে দিছে। এই সাবসেল খিনিৰ কথা আমাক কোনে দিছে এলৰ ভ্যালুৱে দিছে, আৰু এই সাবসেল বিলাকত কিমানটা অৰবিটেল আছে সেইটো আমাক কিহৰ ভ্যালুৱে দিছে ml ভ্যালুৱে দিছে। বুজি পাইছানে? সো এইখিনি হৈছে আমাৰ কোৱান্টাম নাম্বাৰ। এতিয়া এই কুৱেশ্যনটো কৰা যে ফ্ৰম দ্য ফলোইং সেটস অফ কোৱান্টাম নাম্বাৰছ ষ্টেট হুইচ আৰ পসিবল, এক্সপ্লেইন হোৱাই দ্য আদাৰ্ছ আৰ নট কাৰেক্ট। ওকে, যে কেইটামান সেট অফ কোৱান্টাম নাম্বাৰ দিয়া আছে আৰু তাৰ পৰা তোমালোকক সুধিছে যে কোনটো সেট অফ কোৱান্টাম নাম্বাৰ শুদ্ধ, মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে এইকেইটা কোৱান্টাম নাম্বাৰ সেট হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান নাম্বাৰ এ, n equal to 0, l equal to 0, ml equal to 0, ms equal to plus half. This set of orbital cannot be present for a single electron. ঠিক আছে, এই সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো পসিবল নহয়। কি কাৰণে পসিবল নহয় কোৱা, the value of n can be equal to 0 and not 0. The value of n can be 1 but cannot be 0. কাৰণ n টোৱে কি বুজাইছে ইয়াত এনাৰ্জি লেভেলৰ কথা কোৱা নাই জানো, যে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে যিবিলাক এনাৰ্জি লেভেল আছে সেইবিলাক আমি কিহেৰে বুজাইছো n এৰে বুজাইছো। সো এনৰ একদম লোৱেষ্ট ভ্যালুটো কি হ'ব আমাৰ 1। ওকে, ই কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে, সো এইটো সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰ পসিবল নহয়। সেকেন্ড সেটটো কি হয় n equal to 1 মানে ফাৰ্স্ট সেল, l equal to 0, n ৰ ভ্যালু 1 হোৱাৰ লগে লগে l ৰ ভ্যালু 0 হ'ব পাৰে নে? পাৰে, কাৰণ l ৰ ভ্যালু সদায় কি হয় 0 ৰ পৰা n - 1 লৈকে হয়। সো এইটো n ৰ ভ্যালু 1 হ'ব পাৰে, l ৰ ভ্যালু 0 হ'ব পাৰে। ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব, l ৰ ভ্যালু 0 হোৱাৰ লগে লগে ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব ysl plus 1। ml ৰ ভ্যালু আমাক কিহে দিয়ে, ml ভ্যালুজ বিলাক আমাক কিহে দিয়ে, টোটেল ml ভ্যালুজ কেইটা থাকিব ysl plus 1। টোটেল ml ভ্যালু কেইটা থাকিব ysl plus 1, আৰু সেই ভ্যালু বিলাক কি হয় মাইনাস l ৰ পৰা সদায় কি হয় টু প্লাস l হয়। ঠিক আছে, মাইনাস l ৰ পৰা সদায় কি হয় প্লাস l লৈ হয়। ঠিক আছে, সো n ৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 হয় l ৰ ভ্যালু 0 হ'ব পাৰে, ml ৰ ভ্যালু 0 হ'ব পাৰে, আৰু ms ৰ ভ্যালু মাইনাস হাফ হ'ব পাৰে, কাৰণ ms মানে কি আইদাৰ প্লাস হাফ হ'ব নহলে মাইনাস হাফ হ'ব। সো এইটো সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰ পসিবল হয়। সেকেন্ডটো n equal to 1, l equal to 1, এইটো আমাৰ পসিবল নহয়। c টো পসিবল নহয়। কেলে পসিবল নহয়, বিকজ n ৰ ভ্যালু যদি 1 হয় l ৰ ভ্যালু কি হ'ব তাতকে এটা হলেও কম হ'ব, মানে 0 ৰ পৰা n - 1 লৈকে থাকে ন। তো l ৰ ভ্যালু আৰু n ৰ ভ্যালু কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে। সো n value cannot be equal to n value cannot be equal to l value, n value cannot be equal to l value। ঠিক আছে, সো সেইকাৰণে n আৰু l ৰ ভ্যালু কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে। সো এই সেটটো আমি কেতিয়াও পসিবল নহয়। সো l cannot be equal to 1, it can have 0 values। যদি n equal to 1 হয় তো l ৰ ভ্যালু 1 কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। নেক্সট সেটটো আহিলে n equal to 2, l equal to 1, ml equal to 0, ms equal to minus half। n যদি 2 হয় 2 হ'ব পাৰে সেকেন্ড সেল, l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 1, সো 1 টো হ'ব পাৰে। ml ৰ ভ্যালু l ৰ ভ্যালু 1 বুলি কোৱাৰ লগে ml ৰ ভ্যালু কি হ'ব -1 0 plus 1, সো 0 টো হ'ব পাৰে, আৰু ms ৰ ভ্যালু কি হ'ব আইদাৰ প্লাস হাফ বা মাইনাস হাফ, সো এইটো হ'ব পাৰে। সো এই সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো কি হ'ব পাৰে হ'ব পাৰে। নেক্সট টো চোৱা n equal to 3, l equal to 3, তো n আৰু l কেতিয়াও ইকুৱেল হ'ব নোৱাৰে মই কৈছোৱে। সো সেইকাৰণে এইটো সেটটো পসিবল নহয়। নেক্সট আহিলে n equal to 3, থাৰ্ড সেল, l ৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 1 2, সো 1 টো হ'ব পাৰে। ঠিক আছে, l ৰ ভ্যালু যেতিয়া 1 হয় ml ৰ ভ্যালু কি হয় 0 -1 আৰু প্লাস 1, সো 0 টো হ'ব পাৰে। ms ৰ ভ্যালু প্লাস হাফ হ'ব পাৰে, তাৰমানে এইটো সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰ কি হ'ব পসিবল হ'ব। ঠিক আছে, সো লাষ্টৰ f টো আমাৰ কি হয় ট্ৰু। দিস সেট অফ কোয়ান্টাম নাম্বাৰ ইজ পসিবল। ঠিক আছে, সো এনেকে তোমালোকে কৰিবা। তো এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে আমি কোয়ান্টাম নাম্বাৰৰ বিষয়ে গম পালো। কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো মুঠতে কি হয় যে সেল বিলাকৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে n কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো আছে, সাবসেলৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আমাক l কোয়ান্টাম নাম্বাৰটো দিছে, আৰু তাৰ ভিতৰত কেইটা সাবসেল বিলাকৰ ভিতৰত কিমানটা অৰবিটেল আছে তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ আমাক কি দিছে ml ভ্যালুজ দিছে, আৰু সেই অৰবিটেলৰ ভিতৰত কিমান ইলেক্ট্ৰন সোমাই আছে সেই ইলেক্ট্ৰন কেইটা কেনেকে আছে তাক ক'বৰ কাৰণে আমাক কি দিছে ms ভ্যালু দিছে। ঠিক আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো অৰবিটেলত কিমানটা ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে মেক্সিমাম, এটা অৰবিটেলত সদায় মেক্সিমাম কিমান ইলেক্ট্ৰন সোমাব পাৰে দুটা, এটা যদি প্লাস হাফ ইটো কি হ'ব মাইনাস হাফ। ঠিক আছে, সো এইখিনি আমাৰ কোয়ান্টাম নাম্বাৰ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে শেপ অফ অৰবিটেল। এতিয়া চোৱা অৰবিটেল মানে কি, এইখিলেকেতো কোয়ান্টাম নাম্বাৰ আমাক গোটেই বস্তুখিনি কৈ দিলে, কিন্তু অৰবিটেলৰ ফিজিকেল সিগনিফিকেন্সটো কি, আমি কেতিয়া অৰবিটেল মানে কি হয় একচুৱেলি বস্তুটো, অৰবিটেল মানে কি হয় যে ইট ইজ দ্য ৰিজন where probability of finding the electron is maximum।
সো আমি কি পালো যে এনাৰ্জি লেভেলছ বিলাক থাকে, চেল বিলাক থাকে, চেলৰ ভিতৰত কি থাকে, সাবসেল থাকে, সাবসেলৰ ভিতৰত কি থাকে, সাবসেলত কি হয় ইলেক্ট্ৰন বিলাক থাকে। এতিয়া সাবসেলৰ ভিতৰত যিবোৰ জেগাত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি সেইবিলাককে আমি কি বুলি কওঁ অৰবিটেলছ বুলি কওঁ। এতিয়া অৰবিটেল বিলাকৰ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ শ্বেপ আছে আৰু এই শ্বেপটো আমাক কিহে দিয়ে একচুৱেলি এলৰ ভেলুটোৱে দিয়ে। ঠিক আছে, শ্বেপটো কিহে দিয়ে এলৰ ভেলুটোৱে দিয়ে। এতিয়া আমি শ্বেপ অফ অৰবিটেল কেনেকে পাম চোৱা, তোমালোকক মই কৈছো যে ইয়াত আমি অৰবিটেলছ মানে কি এইটো কথা এবাৰ মনত ৰাখিবা। অৰবিটেল মানে সদায় মনত ৰাখিবা, অৰবিটেল মানে কি যে অৰবিটেল হৈছে এটা ৰিজন হুৱেৰ probability of finding the electron is maximum. So orbital মানে কি, it is a region where probability of finding the electron is maximum. ঠিক আছে, তো এইটোৱে হৈছে কি আমাৰ ডেফিনিশ্যন অফ অৰবিটেল। ওকে, এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিম যে মই আগতে তোমালোকক যেতিয়া অৰবিটেলৰ কথা কৈছিলো তেতিয়া মই কৈছিলো যে আমি কি কৰো যে ইলেক্ট্ৰন এটাৰ কথা ক'বৰ কাৰণে আমাৰ স্ক্ৰডিঞ্জাৰে এটা ফাংচন দিছিলে, মেথমেটিকেল ফাংচন, আৰু সেই ফাংচনটো কি হয় চাই। মনত আছেনে যে এই চাইটো হৈছে এটা ৱেভ ফাংচন, যোনে এই ৱেভ ফাংচনটোৱে কি ক'ব ইলেক্ট্ৰনটোৰ বিষয়ে গোটেই কথাখিনি সি ক'ব পাৰে। আৰু যদি আমি এই চাইটোৰ পজিটিভ ভেলুখিনি লৈ তাৰমানে মডুলাছ লৈ তাক যদি আমি স্কোৱাৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই বস্তুটো আমাক কি দিয়ে probability of finding the electron in a particular region. So psi square gives us the probability of finding the electron in a particular region. এতিয়া আমি যদি psi square versus r এটা গ্ৰাফ ড্ৰ কৰোঁ, r মানে কি ৰেডিয়াছ, এতিয়া এইটো হৈছে চেণ্টাৰ, ঠিক আছে, মাজতে কি আছে এটা চেণ্টাৰ আছে, এইটো হৈছে চেণ্টাৰ। এতিয়া আমি কি কৰিছো যে ইয়াৰ এই চেণ্টাৰটোৰ পৰা কোনখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে সেইটো আমি চেক কৰিছো, আৰু সেই চেক কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰত এটা মেথমেটিকেল ফাংচন আছে, আৰু সেই ফাংচনটো হৈছে কি আমাৰ মডুলাছ অফ সাই স্কোৱাৰ। বুজি পালানে, এই ফাংচনটোৰ সহায়ত আমি চেক কৰিব পাৰো কোনটো জেগাত ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে। এতিয়া তুমি চোৱা এইটো হৈছে এইখিনি ডিষ্টেন্সটো কি আছে মেক্সিমাম আছে, এইখিনি ডিষ্টেন্স হৈছে বেছি আছে ইয়াত, এইখিনিৰ পৰা মই কি কৰিছো ডিষ্টেন্সটো 0 ফালে কমি কমি গৈ আছে দিছানে, আৰু ইয়াত মডুলাছ অফ সাই স্কোৱাৰ ভেলু কি হয় এইটো পইণ্টত সি 0 দিছে, তাৰমানে এইখিনি জেগাত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কম। পইণ্টটো দেখি পাইছানে, মই লেজাৰ পইণ্টাৰটো লৈ লৈছো। চ' এই জেগাটোত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আমাৰ কি হৈছে সাই স্কোৱাৰ ভেলু 0 হৈ গৈছে, তাৰমানে অলমষ্ট নাই। লাহে লাহে কি হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইণ্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন অলমষ্ট 0 হৈছে, এইখিনিতে কি হ'ল ঘপকে বাঢ়ি গ'ল, probability of finding the electron is এইখিনিতে কি হৈছে বাঢ়ি গৈছে। তাৰমানে আমি কি দেখিলো এইটো হৈছে 0 ৰেডিয়াছ মানে কি নিউক্লিয়াছৰ একদম ওচৰত, যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ ৰেডিয়াছটো যেতিয়া নিউক্লিয়াছৰ ওচৰ চাপি আহিলে এইফালৰ পৰা লাহে লাহে কমি কমি যেতিয়া 0ৰ ফালে এপ্ৰ'চ কৰিলে তেতিয়া আমাৰ কি হৈছে probability of finding the electron ঘপককে কি হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈছে। এই গ্ৰাফটো বুজি পাইছানে, গ্ৰাফটো উল্টাকে চোৱা যে এইফালৰ পৰা কি হৈছে probability of finding the electron লাহে লাহে অলমষ্ট এইখিনিলৈকে 0 আছে বহা নাই, কিন্তু এইখিনিতে 0ৰ ওচৰ পোৱাৰ লগে সি কি হৈছে ঘপকে probability of finding the electronটো বাঢ়ি গৈছে। তাৰমানে আমি কি বুজি পালো যে এই এছ ইলেক্ট্ৰনটো, এইটো আমি এছ অৰবিটেলৰ কথা আঁকি আছো, এইটো হৈছে এছ অৰবিটেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ। চ' এছ অৰবিটেলৰ যিখিনি ইলেক্ট্ৰন সেই ইলেক্ট্ৰনখিনি ক'ত থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি, সি নিউক্লিয়াছৰ একদম কাষতে থকাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি। নিউক্লিয়াছৰ পৰা যিমানে সি আঁতৰলৈ গৈ আছে 0ৰ পৰা যিমানে ৰেডিয়াছৰ এইটো ৰেডিয়াছ দিছেনে, এইটো হৈছে কি 0 ৰেডিয়াছ, 0ৰ পৰা যিমানে ৰেডিয়াছটো বাঢ়ি গৈ আছে তাৰমানে যিমানে ডিষ্টেন্সটো নিউক্লিয়াছৰ পৰা বাঢ়ি গৈ আছে probability of finding the electron কি হৈছে কমি কমি আহিছে। চ' probability of finding the electron চবতছে বেছি কোনটো জেগাত পাম আমি, তাৰমানে নিউক্লিয়াছৰ কাষতে পাম। বুজি পাইছানে, আৰু যিটো জেগাত probability of finding the electron maximum সেই জেগাটোকে আমি জাষ্ট কি কৰিলো ৰাউণ্ড আপ কৰিলো, এই ৰাউণ্ড আপ কৰা ডায়েগ্ৰামটোকে আমি কি বুলি ক'লো অৰবিটেল বুলি ক'লো। বুজি পালানে, এইটোকে আমি কি বুলি কওঁ কণ্টাউৰ ডায়েগ্ৰাম বা ইলেক্ট্ৰন প্ৰবেবিলিটি ডেন্সিটি বুলি কওঁ। ঠিক আছে, এইটো হৈছে কি ইলেক্ট্ৰন প্ৰবেবিলিটি ডেন্সিটি, মানে এই জেগাটোত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বেছি, আৰু সেই কথাটো আমি কেনেকৈ গম পালো এই গ্ৰাফটোৰ পৰা গম পালো। গ্ৰাফটোত কি দেখিলো যে ৰেডিয়াছটো যিমানে 0ৰ ফালে গৈ আছে সিমানে ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কি হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈ আছে। চ' এইডাল হৈছে কি 1s অৰবিটেলৰ কাৰণে গ্ৰাফ। বুজি পাইছেনে, এই গ্ৰাফডাল কিহৰ কাৰণে হয় 1s অৰবিটেলৰ কাৰণে।
যদি আমি সেই একেটা বস্তু যদি 2s অৰবিটেলৰ কাৰণে ড্ৰ কৰোঁ 2s অৰবিটেলৰ কাৰণে আমি মডুলাছ অফ সাই স্কয়াৰ লৈছো ভাৰ্সাস ৰেডিয়াছ লৈছো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যে ৰেডিয়াছটো যেতিয়া বেছি আছিলে এইফালৰ পৰা ৰেডিয়াছ কমি কমি লাহে লাহে 0 পাইছেগে ৰেডিয়াছ যেতিয়া লাহে লাহে কমাই কমাই আনি আছো প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন কি হৈছে বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে দেখিছানে 0 ওচৰলে যিমানে ৰেডিয়াছটো যিমান আমি 0 ফালে গৈ আছো এটো 0 ৰেডিয়াছ মানে কি নিউক্লিয়াছৰ একদম কাষত লাহে লাহে প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে কিন্তু এটা সময়ত কি হৈ গ'ল এটা পইণ্টত কি হৈ গ'ল প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন কি হৈ গ'ল 0 হৈ গ'ল দেখিছানে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰৰ পৰা অলপ আগতে কি হৈ গৈছে এই পইণ্টটো দেখিছানে এই পইণ্টটো কি হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ কি 0 ঠিক আছে এইটো পইণ্টত কি হৈছে প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন 0 কাৰণ হি টাচ কৰি গৈছে তাৰ পাছতে আৰু অলপ যদি মই ৰেডিয়াছ কমাই দিওঁ তাৰ পৰা আকৌ ঘপকে বাঢ়ি গৈছে দেখিছানে তাৰমানে মই কি বুজি পালো যে ইলেক্ট্ৰনটো দূৰত্ব নাথাকে নিউক্লিয়াছৰ পৰা যিমানে আঁতৰি যাব ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কম যিমানে ওচৰলৈ আহি আছো ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে কিন্তু এটা পইণ্টত নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত এটা পইণ্টত কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি অলমষ্ট 0 হৈ গৈছে তাৰ পৰা আকৌ ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কি হৈ আহিছে বাঢ়ি আহিছে 0 ওচৰলৈ তাৰমানে আমি কি পালো কথাটো যে লাহে লাহে কি হৈছে ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি বাঢ়ি বাঢ়ি আহি আছে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰ পৰা লগে কিন্তু নিউক্লিয়াছৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ৰিজন পাইছো যিটো ৰিজনত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কম বা অলমষ্ট 0 ঠিক আছে তাৰ পৰা আকৌ বাঢ়িছে দেখিছানে এইখিনিতে 0 হ'ল তাৰ পৰা আকৌ বাঢ়িছে নাই তাৰ পৰা আকৌ যেতিয়া যিমানে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত যাবা সিমানে কি হ'ব ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কি হৈ গৈছে বাঢ়ি গৈছে কিন্তু মাজতে এনেকুৱা এটা ৰিজন আছে য'ত আমাৰ ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি প্ৰায় নাই সেই জেগাটোকে আমি কি বুলি কওঁ নোড বুলি কওঁ নোড মানে কি ইট ইজ এ ৰিজন ৱেৰ প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ 0 বুজি পালানে সো এইটো হৈছে আমাৰ এটা এছ অৰবিটেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ এইটো 3 ডাইমেনশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখি পাইছানে এইটো হৈছে এটা এছ অৰবিটেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইয়াত দেখিছানে এইটো হৈছে চেণ্টাৰৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰনখিনি পাইছো ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ মাজতে বগাকে দেখিছানে এটা ৰিজন য'ত ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি কি নাই ইয়াত ইলেক্ট্ৰন কমকে থাকে সো এইটোকে আমি কি বুলি কৈছো নোড বুলি কৈছো বুজি পাইছানে সো অৰবিটেলটো কি হয় বুজি পালা যে নিউক্লিয়াছটোৰ সাইডৰ কোনবিলাক জেগাত ইলেক্ট্ৰনটো পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আছে সেই জেগাবিলাককে আমি কি কৰি দিম ৰাউন্ড আপ কৰি দিম আৰু ৰাউন্ড আপ কৰিলে যিটো শেপ হ'ব সেই শেপটোকে আমি কি বুলি কৈছো অৰবিটেল বুলি কৈছো এছ অৰবিটেলৰ ক্ষেত্ৰত আমি গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰি দেখিলো যে এছ অৰবিটেলৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰনখিনি ক'ত থাকে নিউক্লিয়াছৰ ওচৰত স্ফেৰিকেলি থাকে সো এছ অৰবিটেলৰ শেপটো তাৰমানে আমি কি গম পালো স্ফেৰিকেল হ'ব তেনেকে আমি পি অৰবিটেল ডি অৰবিটেল এফ অৰবিটেল সবৰ কাৰণে গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি পেলাই আমি তাৰ শেপবিলাক আঁকিব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে নোডটো কি বস্তু নোডটো কথা তোমালোকে এতিয়া পালা যে নোড হৈছে কি ইট ইজ এ ৰিজন ৱেৰ প্ৰবেবিলিটি অফ ফাইন্ডিং দ্য ইলেক্ট্ৰন ইজ কি where probability of finding the electron is almost 0 ঠিক আছে so node is the region inside the orbital where probability of finding the electron is almost 0 nodes are of two types এটা কোৱা হয় spherical node এটা কোৱা হয় কি angular node spherical node কোনটো হয় যেটো আমি এতিয়া পাইছো s অৰবিটেলত যেটো এই মাজৰ spherically এটা জায়গা আছে যোনটো জায়গাত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ probability almost 0 সেইটো আমি কি বুলি কওঁ spherical node spherical node টোক আৰু লগতে কি বুলি কোৱা হয় radial node বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো spherical node বা radial node is a spherical surface where probability of finding the electron is 0 এটো নরমালি কোড পোৱা যায় s অরবিটেলত বেসিক আমি পাও angular node টো কেনেকুৱা হয় যে angular node is also called nodal plane angular node is a plane that passing through the nucleus angular node is a plane that passing through the nucleus where probability of finding the electron is 0 okay where probability of finding the electron is 0 where probability of finding the electron is 0 okay so radial node বুলি কলে বা spherical node বুলি কলে আমি কি বুজিম spherical node বুলি কলে আমি বুজিম যে ই এটা spherical surface যত এটা spherical surface যত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ probability 0 কিন্তু angular node মানে কি angular node টো হৈছে এটা প্লেন এখন প্লেন নিউক্লিয়াছৰ মাজেদি যোৱা এখন প্লেন যিখন প্লেনত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ probability কি হয় 0 হয় বুজি পালানে এতিয়া তুমি ইয়াত যদি চোৱা এইটো এটা p অৰবিটেলৰ শেপটো কেনেকুৱা ডাম্বেল শেপৰ হয় এনেকুৱা ঠিক আছে p অৰবিটেলটো দেখিবলৈ এনেকুৱা হয় তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনবোৰ কেনেকৈ থাকে নিউক্লিয়াছৰ চাৰিফালে এনেকুৱা জায়গাতহে ইলেক্ট্ৰনবিলাক থাকিব সো p অৰবিটেলৰ শেপটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ডাম্বেল শেপ হ'ব ঠিক আছে ডাম্বেল শেপ হ'ব এটা ডাম্বেল শেপ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ মাজত এখন প্লেন থাকে
এইখন এখন প্লেন হ'বনে যিখন প্লেনত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি একেবাৰে 0 এই প্লেনখনত ইলেক্ট্ৰন আছে জানো মাজৰ প্লেনখনত ঠিক আছে এই যিখন প্লেন আছে যিখন আমাৰ এক্স এইখন যিখনে আমাৰ চেণ্টাৰৰ মাজেদি গৈছে এই প্লেনখনত ইলেক্ট্ৰন আছে জানো নাই ইলেক্ট্ৰন ক'ত আছে ইলেক্ট্ৰন এই প্লেনখনৰ ওপৰত আছে আৰু ইলেক্ট্ৰন ক'ত আছে এই প্লেনখনৰ তলত আছে কিন্তু প্লেনখনত নাই সেই জেগাটো যোনটো যদি এনেকুৱা এখন প্লেন আছে যোনখনত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি নাই তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কওঁ নডেল প্লেন বুলি কওঁ বা তাকে আমি কি বুলি কওঁ এংগুলাৰ নোড বুলি কওঁ এতিয়া এই দুটা দেখিছানে এই দুটা হৈছে লোবকেইটা ঠিক আছে এইটো এটা ওপৰত আছে লোব এটা তলত আছে এতিয়া মই এইটো এটা চাইডৰ পৰা দেখাইছো এইটো য়েলো কালাৰ এটা লোব আৰু ডাম্বেল নহয় জানো ডাম্বেল শেপ ইয়াৰ এইটো এটা য়েলো কালাৰ লোব আৰু এটা গ্ৰীণ ব্লু কালাৰ লোব এই লোব দুটাৰ মাজত যিখন প্লেন আছে এই প্লেনখনতো ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি নাই ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি ক'ত আছে এবভ দা প্লেন আৰু লগতে কি আছে বিলো দা প্লেন ঠিক আছে কিন্তু এই প্লেনখনত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি নাই সো এই প্লেনখনক কি বুলি কওঁ আমি নোডেল প্লেন আৰু তাকে আমি কি বুলি কওঁ এংগুলাৰ নোডছ বুলি কওঁ সো এংগুলাৰ নোডছ মানে হৈছে এখন প্লেন য'ত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি 0 আৰু স্ফেৰিকেল নোড মানে কি অৰবিটেলটোৰ ভিতৰৰ এটা স্ফেৰিকেল সাৰফেস য'ত ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি আমাৰ 0 ঠিক আছে নোড বোলা বস্তুটো বুজি পালা যে অৰবিটেলৰ মাজত কিছুমান জেগা থাকে য'ত ইলেক্ট্ৰন নাথাকিবও পাৰে সেই জেগাবিলাককে আমি কি বুলি কম নোড বুলি কওঁ এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে নোড কিমান আছে কেইটা আছে কেনেকে জানিম সেইটো উলিওৱাৰ এটা সিম্পল ফৰ্মুলা আছে সেই ফৰ্মুলাটো কি যে টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড ইজ ইকুৱেলছ টু n - 1 টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড ইজ ইকুৱেলছ টু n - 1 এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিলে হ'ল ঠিক আছে n মানে কি ইয়াত n মানে কি where n is principal quantum number ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ n মানে কি হয় n মানে হৈছে principal quantum number where n equal to principal quantum number principal quantum number ঠিক আছে n মানে ইয়াত কি হয় প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ সো যিটো n ৰ ভ্যালু হ'ব তাতকে এটা কম কি থাকিব নোড থাকিব আৰু সেই নোড বিলাকৰ ভিতৰতো দুটা টাইপৰ নোড থাকিব এটা আছে স্ফেৰিকেল নোড বা ৰেডিয়েল নোড আৰু এটা আছে এংগুলাৰ নোডৰ ভ্যালুটো আমাক কিহে দিব l ৰ ভ্যালুটোৱে দিব l ৰ ভ্যালু যিমান হ'ব সিমান কি হ'ব এংগুলাৰ নোড থাকিব আৰু ৰেডিয়েল নোড বা স্ফেৰিকেল নোড কিমান থাকিব n - l - 1 সো টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড কি হ'ব n - 1 তাৰ ভিতৰত এংগুলাৰ নোড কেইটা থাকিব l থাকিব আৰু স্ফেৰিকেল নোড কি থাকিব n - l - 1 বুজি পালানে এতিয়া যিকোনো এটা অৰবিটেল লৈ চাব পৰা মই সাপোজ ললো 1s এই অৰবিটেলটো চালো 1s তাৰ কাৰণে আমাৰ টোটেল নাম্বাৰ অফ নোডছ কিমান হ'ব n - 1 ইয়াত n ৰ ভ্যালু কিমান 1 সো 1 - 1 0 তাৰমানে 1s অৰবিটেলটো নোড কিমান থাকিব 0 সো 0 যদি নোড আছে তাত কাৰণে স্ফেৰিকেল নোডো কি হ'ব 0 আৰু এংগুলাৰ নোডো কি হ'ব 0 বুজি পালানে যেতিয়া মই 2p অৰবিটেলৰ কথা ক'ম 2p অৰবিটেল 2p মানে n ৰ ভ্যালু কি আছে 2 n মানে সাইডত থকাটো সো n ৰ ভ্যালু যদি 2 হয় তে 2 - 1 ইকুৱেল টু কি হ'ব 1 সো টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড কি হ'ব ইয়াত এটা থাকিব আৰু সেই তাৰ ভিতৰত স্ফেৰিকেল নোড কেইটা থাকিব n - l - 1 তাৰমানে 2 মাইনাস আকৌ l ৰ ভ্যালু p অৰবিটেলৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কি হয় 1 সো 2 - 1 - 1 তাৰমানে এইটো কি হ'ব 0 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এংগুলাৰ নোডৰ ভ্যালুটো কি হ'ব এংগুলাৰ নোডৰ ভ্যালুটো মানে l ভ্যালু আৰু p অৰবিটেলৰ কাৰণে l ভ্যালু কি হয় 1 সো ইয়াত এংগুলাৰ নোড কেইটা থাকিব 1 বুজি পালানে তেনেকে যদি আমি 3d অৰবিটেলটো চাও 3d অৰবিটেলৰ কাৰণে টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড কেইটা থাকিব n - 1 n মানে কি 3 সো 3 - 1 2 তাৰমানে ইয়াত টোটেল নাম্বাৰ অফ নোডছ কেইটা থাকিব দুটা থাকিব ইয়াৰ ভিতৰত এংগুলাৰ নোড কেইটা থাকিব এংগুলাৰ নোডটো কিহে দিয়ে আমাক l ভ্যালু যে দিয়ে যদি অৰবিটেলটো d অৰবিটেল হয় d অৰবিটেলৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কি হ'ব d অৰবিটেলৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কি হয় 2 হয় সো 2 যদি হয় তেতিয়াহলে আমাৰ l ভ্যালু যেটো হয় সিমানটা কি থাকিব এংগুলাৰ নোড থাকিব সো 3d অৰবিটেলৰ কাৰণে যেটো l ভ্যালু 2 তো এংগুলাৰ নোড কেইটা থাকিব দুটা আৰু স্ফেৰিকেল নোডটো কেইটা থাকিব n - l - 1 ইয়াত n মানে কি হয় 3 মাইনাস l মানে কিমান 2 মাইনাস 1 ওকে সো 3 minus 2 minus 1 so 3 minus 2 equal to 1 আৰু 1 minus 1 equal to কি 0 so আমি স্ফেৰিকেল নোড কেইটা পাম 0 নেক্সট আহিলে 4f অৰবিটেল যিকোনো এটা অৰবিটেল লৈ চাব পৰা n ৰ ভ্যালু কি আছে 4 তো টোটেল নাম্বাৰ অফ নোড কেইটা থাকিব 4 minus 1 3 ঠিক আছে ইয়াৰ ভিতৰত এংগুলাৰ নোড কেইটা থাকিব এংগুলাৰ নোড কিহে দিয়ে l ভ্যালু যে এতিয়া f অৰবিটেল বুলি কোৱাৰ লগে লগে f অৰবিটেল বুলি কোৱাৰ লগে l ৰ ভ্যালু কি হয় l ৰ ভ্যালু সদায় কি হয় 3 হয় সো f অৰবিটেল বুলি কোৱাৰ লগে l ৰ ভ্যালু কি হয় 3 সো তেতিয়াহলে এংগুলাৰ নোড কি হ'ব l ৰ ভ্যালু যেটো হ'ব এংগুলাৰ নোডো সেইটোৱে হ'ব সো এংগুলাৰ নোড কিটা হ'ব তিনটা হ'ব
আৰু ৰেডিয়েল নোট কেইটা থাকিব n minus l minus 1 তাৰমানে 4 minus n মানে 4 minus l মানে কিমান 3 minus 1 ঠিক আছে 4 minus 3 equal to 1 minus 1 equal to কি 0 so ইয়াত spherical নোট কেইটা থাকিব 0 similarly আমি যদি 5s অৰবিটেলটোৰ কাৰণে চাওঁ টোটেল নাম্বাৰ অফ নোট কি হয় n minus 1 তাৰমানে 5 minus 1 equal to কি হ'ব 4 তাৰ ভিতৰত আমাৰ এংগুলাৰ নোট কেইটা থাকিব s যেতিয়া অৰবিটেলটো s হয় তাৰ কাৰণে l ৰ ভ্যালু কি হয় 0 l ৰ ভ্যালু 0 সো l ৰ ভ্যালু যদি 0 হয় তেলে এংগুলাৰ নোটৰ ভ্যালু কি হ'ব 0 আৰু তাৰ ভিতৰত স্ফেৰিকেল নোট কি হ'ব স্ফেৰিকেল নোট মানে n minus l minus 1 সো 5 minus l মানে কিমান 0 ঠিক আছে minus 1 5 minus 0 minus 1 so 5 minus 0 equal to 5 মানে 5 minus 1 equal to কি 4 so ইয়াত spherical নোটৰ সংখ্যা কিমান হ'ব 4 so just ভ্যালু কিটা মনত ৰাখিবা যে নাম্বাৰ অফ এংগুলাৰ নোটটো কিহে দিয়ে আমাক l ভ্যালুৱে দিব আৰু নাম্বাৰ অফ spherical নোট কি হ'ব n minus 1 minus l এ দিব আৰু টোটেল নাম্বাৰ অফ নোট কোনটোৱে দিব আমাৰ n minus 1 এ দিব ঠিক আছে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ নোটৰ কথা নেক্সট আহিলে যে শেপ অফ অৰবিটেল কি হ'ব আমি অকল এটা অৰবিটেলৰ কাৰণে আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি চাইছো যে s অৰবিটেলৰ কাৰণে তাৰ শেপটো কি হ'ব স্ফেৰিকেল হ'ব ঠিক আছে এইটো হৈছে কি 1s অৰবিটেল ঠিক আছে এইটো হৈছে কি twice s অৰবিটেল আৰু এইটো হৈছে কি thrice s অৰবিটেল ঠিক আছে এটা twice s অৰবিটেলটো ডাঙৰ হয় 3s অৰবিটেলটো আৰু ডাঙৰ হয় এই যে সাইজটো এই সাইজটো আমাক কিহে দিয়ে n ভ্যালুৱে দিয়ে n ৰ ভ্যালু যদি 1 সাইজটো সৰু n ৰ ভ্যালু যদি 2 সাইজটো ডাঙৰ n ৰ ভ্যালু যদি 3 আৰু ডাঙৰ আৰু শেপটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটো কি ভ্যালুৱে দিয়ে আমাক l ভ্যালুৱে দিয়ে l ভ্যালুৱে কি দিয়ে শেপ আৰু আমি গম পালো যে s অৰবিটেলৰ কাৰণে শেপটো কি হয় স্ফেৰিকেল হয় আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰি চালো যে s অৰবিটেলৰ কাৰণে শেপটো কেনেকুৱা হয় স্ফেৰিকেল হয় সিমিলাৰলি p অৰবিটেলৰ কাৰণে কি হয় ডাম্বেল শেপ হয় এটা p অৰবিটেল আকৌ কেইটা থাকে তিনটা থাকে s অৰবিটেল এটা দিছানে এইটো মই তিনটা অৰবিটেল লাগিছো মানে কি একেটাই অৰবিটেল খালি এটা হৈছে n equal to 1 ত থকা s অৰবিটেল এটা হৈছে n equal to 2 ত থকা s অৰবিটেল আৰু এটা হৈছে n equal to 3 ত থকা s অৰবিটেল কিন্তু s অৰবিটেল সদায় কিমান থাকে s অৰবিটেল সদায় এটাই থাকে এটা এনাৰ্জি লেভেলত সদায় এটাই s অৰবিটেল থাকে বুজি পালা কিন্তু p অৰবিটেল সদায় কেইটা থাকে তিনটা থাকে সেই p অৰবিটেল কেইটাৰ নামটো কি হয় এটাক আমি কওঁ px এটাক আমি কওঁ py আৰু এটাক আমি কওঁ pz এতিয়া px টো কি হ'ব x এক্সিছত থাকিব py টো y এক্সিছত থাকিব আৰু pz টো z এক্সিছত থাকিব আৰু শেপ অফ p অৰবিটেল কি হয় ডাম্বেল শেপ ঠিক আছে p অৰবিটেলৰ শেপটো কেনেকুৱা হ'ব ডাম্বেল শেপ শেপ অফ d অৰবিটেল কেইটা থাকে পাঁচটা থাকে আৰু ইহঁতৰ শেপটো কি হয় ডাবল ডাম্বেল হয় ডাবল ডাম্বেল শেপ এইটো আমাৰ ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় অলপ কমপ্লেক্স হৈ যায় সো মেইনলি আমি s আৰু p অৰবিটেলৰ শেপ কেইটা জানিব লাগিব তথাপি কেতিয়াবা পৰীক্ষাত আহে সো এই শেপ কেইটা জানি থবা d অৰবিটেল কেইটা আছে পাঁচটা আছে এটাৰ নাম কি dyz এটাৰ নাম হৈছে dxz তাৰমানে ই x আৰু z ৰ মাজত থাকিব ই y আৰু z ৰ মাজত থাকিব এইটো কি dxy মানে ই x আৰু y মাজত থাকিব এটা আছে dz2 এইটো কি অকল z ডাইৰেকশ্যনত থাকে আৰু এটা আছে dx2 - y2 তাৰমানে এইটো কি ডাইৰেক্টলি x এক্সিস আৰু y এক্সিসত থাকে সো এইকেইটা হৈছে কি আমাৰ শেপ অফ d অৰবিটেল ঠিক আছে সো এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ অৰবিটেল শেপ এতিয়া এইটো হৈছে কি আমাৰ যে ইভলিউশন অফ এটমিক অৰবিটেল আমি আজি এইটো চাইছো যে আমি আৰম্ভণিৰ পৰা ডিসকাস কৰি আছো যে এটমিক অৰবিটেলৰ কনসেপ্টটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে ডিফাৰেন্ট সাইন্টিষ্টে কেনেকৈ আমাক তাৰ ভ্যালু বিলাক দিছে সো প্ৰথম কি আছিলে যে ডেল্টনে আমাক দিছিলে এনেকুৱা এটমিক মডেল এনেকুৱা স্ফেৰিকেল টাইপৰ এটমিক মডেল বুলি আমাক কৈছিলে তাৰপৰা থমসনে আমাক কি দিলে প্লাম পুডিং মডেল দিলে যে এনেকুৱা পজিটিভ চাৰ্জৰ এটা স্ফিয়াৰ আছে আৰু ভিতৰত কি আছে ইলেক্ট্ৰন বিলাক এনেকে এমবেডেড হৈ আছে তাৰপিছত আমাক দিলে ৰাদাৰফোৰ্ডে কি দিলে আমাৰ যে প্লেনেটৰী মডেল প্লেনেট বিলাকে যেনেকে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছে তেনেকে ইলেক্ট্ৰন বিলাকো ঘূৰি আছে নেক্সট আহিলে কি বৰ মডেলে কি ক'লে যে কিছুমান ফিক্স পাথ আছে তাত ইলেক্ট্ৰন বিলাক ঘূৰি থাকে আৰু একেবাৰে লাষ্টত এতিয়া আমি কি পাইছো ইলেক্ট্ৰন ক্লাউড মডেল যে এতিয়া এইটো হৈছে চেণ্টাৰত আছে এটা নিউক্লিয়াছ আৰু তাৰ চাৰিওফালে এইবোৰ হৈছে কি ৰিজন where probability of finding the electron is maximum so এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰনটো ফিক্স বুলি নকওঁ এতিয়া আমি কি বুলি কওঁ ইলেক্ট্ৰন পোৱাৰ probability ঠিক আছে এতিয়া আমি কিহৰ কথা কওঁ probability ঠিক আছে সো যেটো নেক্সট মডেল আহিলে যেটো আমাৰ স্কৰ্ডিঞ্জাৰ মডেল বুলি কৈছো আমি এটমিক মডেল কোৱান্টাম মেকানিক্যাল মডেল বুলি কৈছো সেইটো আমাক কিহৰ কথা কয় probability কথা কয় ঠিক আছে সো প্ৰথম আহিলে যে এনেকুৱা মডেল জন ডেল্টনৰ মডেল আফটাৰ দ্যাট থমসনস প্লাম পুডিং মডেল তাৰপিছত আহিলে ৰাদাৰফোৰ্ড মডেল তাৰপিছত আহিলে বোৰ্ছ মডেল আৰু এতিয়া এটাতকে এডভান্সটো কি হ'ল আমাৰ স্কৰ্ডিঞ্জাৰ মডেল ঠিক আছে সো আজি ক্লাছটো ইমানতে সামৰিছো নেক্সট ক্লাছত মই এনাৰ্জি লেভেলৰ কথা কম ইলেক্ট্ৰন এনাৰ্জি কথা কম আজি ক্লাছটো কমপ্লিট নহল
টাইমটো মানে বহুত হৈ গ'ল চ' আজি এইখিনি কথা নকওঁ চ' আজি ইমানতে সামৰিছোঁ ঠিক আছে থেংক ইউ